जय गुरुदेव, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय भीम, जय भारत, नवे खुदा, अस्सलाम वालेकुम, राम राम, जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। सत्संग जी आप सारे अज याद रखियो कि अज उस रैवर की शहीदी नूं असी कोट कोट प्रणाम करते हाँ। याद रखियो, मैं तेनों धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की सोच दसनी है कि की लिखिया है। ध्यान करियो, बड़ा सिंपल जिहा सवाल है। अज 9वें पातशाह महाराज की अज के दिन शहीदी हुई है, शहीदी दिवस है उन्होंने। तुसीं एक गल सारे मेरे याद रखियो वीर कि पहली पातशाही जिस वेले किन्हां दे विच आए सी जी, पहली पातशाही गुरु नानक साहब जी दा जन्म कित्थे हुंदा जी? खत्रियां च हुंदा, जनेऊ पाउण वालियां च हुंदा। कहना सीधा कह लो कि जनेऊ पाउण वालियां दे विच उन्हां दा जन्म हुंदा है। और पहली पातशाही जनेऊ दे उत्ते की करदे आ? सवाल पुछदे आ जिहड़ा जनेऊ पाउंदा सी। और 9वें पातशाह ओही जनेऊ नूं लाउण वाले नूं रोकदे आ। हुण आपां समझना है सारिਆਂ ने इकट्ठे होके, आपां दिमाग दा अपने दिमाग नूं थोड़ा दोहराउणा आ, थोड़ा जिहा तेज करना आ। आपां देखना भी पहली पातशाही जनेऊ पाउण तो इनकार कर रहे आ और 9वीं पातशाही जाके ओही जनेऊ दे उत्ते कोई अटैक करदा सी ते ओनूं की कह रहे आ? ਉਹਨੂੰ रोक रहे आ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ देखना आ, सारिਆਂ ने सोचना आ भी गुरु ग्रंथ साहिब दे विच किहड़ी चीज़ ऐसी लिखी आ भी जिहदे विच जनेऊ पाया भी नहीं जा रहा, ਉਹਨੂੰ रोक भी रहे आ और अगे जाके 9वें पातशाह जनेऊ पा रहे आ। 9वें पातशाह सॉरी 9वें पातशाह जी जनेऊ पाउण वाले नूं रोक रहे आ, जिहड़ा ला रहा सी ਉਹਨੂੰ रोक रहे आ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ बड़े सैंपल सवाल आ, तैनूं मैं थोड़ा तरीका दसा किद्दां सोचना। आप 9वें पातशाह जी जिस वेले 9वें पातशाह जी ने बाणी नूं पढ़िया, अपनी बाणी लिखी और पहली पातशाही ने धुर की बाणी आई। ध्यान रखियो, धुर की बाणी कित्थों आउंदी आ? जिहड़े लोग अपनी आत्मा तो कुछ लिखदे ने, जिहड़े लोग अपनी आत्मा दे नाल विश्वासघात करके लिखदे ने, ਉਹ भी साडे सामने आ। ਜਿਹੜੇ लोग अपनी आत्मा तो लिखते आ ਉਹ भी साडे सामने आ। ਜਿਹੜੇ लोग अपनी आत्मा ਨਾਲ विश्वासघात करके दूजिਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਬਣਾਉਣ वास्ते लिखते सी ਉਹ भी वेद आ। साडे सामने वेद भी चल रहे, अज वेदां दी विचार भी आ रही है। ਜਿਹੜੇ लोग अपनी आत्मा तो कुछ लोगों ਨੂੰ दसना चाहुंदे सी, सच्चाई दसना चाहुंदा सी, ਉਹ भी लागू आ। ਉਹ गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच आ। तां जिहड़े वेद आ, अच्छा वेदां दी विचारधारा जिन्नी माड़ी सीगी, जिन्हां ने उत्ते जिहड़े देवी देवते थोपे वो सारे गुरु ग्रंथ साहब च लिखे हुए आ। और गुरु नानक साहब पहली पातशाही जदों पंडित जनेऊ पाउण लगदा आ तो उहनूं सवाल करदे आ भी पांडे जिद्दां मनुख दे अंदर आत्मा आ, की तेरे जनेऊ दे विच ये आत्मा ते काम करदा है? पांडे दस इहदे विच दया हैगी है? इस मनुखता दे विच, इस कुदरत दे विच हर एक मनुख दे अंदर जिहड़ी आत्मा आ, उस आत्मा तो धर्म पैदा होंदा, उस आत्मा तो कर्म कीते जांदे आ, उस आत्मा तो हक मंगे जांदे आ। की तेरा जनेऊ पांडे दया कपा कातों लई? कपा दा एक तां रंग चिट्टा, दूजा नैचुरल आओ। महाराज लिखदे ने, याद रखियो, उहदी जिहड़ी कपा दी नरमा याद रखियो, नरमा, उहदी कोमलता, उहदा रंग कलर चिट्टा। अच्छा महाराज पुछदे आ दया कपा कपा क्यों लई? कपा दा
ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ, ਦਇਆ, ਕਪਾਹ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਸੰਤੋਖ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਲਾਗੂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਤੇ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ। ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦਾ ਧਾਗਾ ਬਣਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਦਇਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾ ਦੇ। ਤੇ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ, ਕੰਨ ਬੋਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਕੰਨ ਬੋਲੇ ਹੋ ਗਏ ਬਈ ਆਹ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਆਈ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਂਡਾ ਜਾਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਧਰਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਲਾਹਨਤ ਭੇਜਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਫਿਰ? ਲਾਹਨਤ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਈ? ਲਾਹਨਤ ਸੁਣਿਓ। ਲਾਹਨਤ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਂਡੇ ਦਇਆ, ਕਪਾਹ, ਸੰਤੋਖ, ਸੂਤ, ਜੱਟ, ਵੱਟ, ਇਹ ਜੀ ਜਨਊ ਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਘੱਟ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਜਿਗਰ, ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹ ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਮ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚਾੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਉੱਤੇ ਚਾੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੰਤੋਖ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਾਹਦੇ? ਜਨਊ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਜਨਊ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਯਹੂਦੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਯਹੂਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆ। ਅੱਛਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਯਹੂਦੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜ ਕੇ ਜੀਣਾ, ਜੀਣ ਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਤੇਰੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੀ ਲਾ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਸਕਦਾ? ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੇਈਮਾਨ ਆ। ਧਰਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਦੁੱਖ ਹਰਤਾ ਹਰ ਨਾਮ ਪਛਾਣੋ, ਦੁੱਖ ਹਰਤਾ ਹਰ ਨਾਮ ਪਛਾਣੋ, ਜੈਮਲ ਗਣਕਾ ਮੁਕਤ ਭੈ ਜੀ ਜਾਣੋ। ਜੈਮਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ, ਗਣਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੀਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਾਂਡੇ, ਇਸ ਜਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਜਨਊ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਆ। ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ? ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨਕੇ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆ ਸਿਓ ਕਿਆ ਰੀਸ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨੀਚ ਆ, ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ। ਕੌਣ ਸੀ ਕਿਰਤੀ? ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਪੁਰਖੀ ਜੈਮਲ ਤੇ ਗਣਕਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਾਵਣ ਕਿੱਦਾਂ ਰਾਮ ਰਾਜ ਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਅੱਖਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸ ਦਊਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਆ, ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲੀ ਗਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਉੱਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸਪਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆਹ ਗਲਤ ਆ, ਆਹ ਗਲਤ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਸ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛਡਾ ਲਈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਛੱਡੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਛੱਡੇ। ਛੋੜ ਚੱਲੇ ਹਮ ਕੁਛ ਨਾ ਲਿਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਲਿਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਛ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਰਜ ਆ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਊੜਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਮਾਈਂਡ ਇੰਨਾ, ਇਹ ਊੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ, ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਕੋਲ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋਲ ਵੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਏਦਾਂ ਦੇਣ ਆਇਆ, 3 ਹਿੱਸੇ 1 2 3 ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਏਦਾਂ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੱਖ ਪਤਾਲਿਆ, ਲੱਖ ਆਕਾਸ਼ ਆ, ਹੋਰ ਧਰਤੀ ਪਰੇ ਹੋਰ ਤਿਸਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਕਬਰ ਜੋਰ ਜੀ ਜਾ ਤਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਲ ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਗੁੜੀ ਕਲਾਮ। ਇਹ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਲਿਖੀਏ ਕੇਤਾ ਹੋਏ ਕੇਤਾ ਕਨ ਸਵਾਲਿਆ ਰੂਪ ਕੇਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੇ ਕੌਣ ਕੂਤ ਕੇਤਾ ਪਸਾਓਏ ਕੇਤਾ ਖਵਾਓ ਤਿਸਤੇ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੱਖ ਆਕਾਸ਼ ਆ ਲੱਖ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ 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 ਨਾ 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 ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੱਖ ਧਰਤੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 7 ਪਤਾਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 13 ਪਤਾਲਿਆ, ਮਾਰੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਇੱਕ ਪਤਾਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝੋ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਨੇਊ ਪਵਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ, ਕਨਕ ਕਟਕ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜੈਸਾ, ਜੋ ਪੈ ਹਮਨਾ ਪਾਪ ਕਰੰਤਾ ਆਏ ਅਨੰਤਾ, ਪਵਨ ਪਵਿੱਤ ਨਾਮ ਕੈਸੇ ਹੁੰਤਾ। ਮਾਲਕਾ ਜੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ 2 ਰਸਤੇ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਗਲਤ ਹੈ ਇੱਕ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਤੇ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ? 35 ਅੱਖਰ ਲਿਖ ਕੇ, 35 ਤੋਂ 40 ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇ? 40 ਅੱਖਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ 5 ਅੱਖਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਬਿੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਪੈਰ 'ਚ। 40 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਫਿਰ ਬਣਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 41। ਜਦੋਂ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਥੱਲੇ 41 ਅੱਖਰ ਬਣਨੇ ਆ, 6 ਅੱਖਰ ਬਣਨੇ ਆ। 35 ਤੋਂ 6 ਕਿਉਂ ਬਣਨੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ 6 ਘਰ, 6 ਗੁਰ, 6 ਉਪਦੇਸ਼। ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਆਈ 6 ਘਰ, 6 ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਸੋਚ ਚੱਲੀ। ਕਿਹੜੇ ਘਰ? ਉਹ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 6ਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਦੂਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਤੀਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 9ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। 6 ਫੇਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ 6 ਘਰ, 6 ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸੋਚ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਿਹਨ ਦਵਾਇਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6 ਨੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ, ਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹੱਲਾ ਲਿਖਿਆ। ਮਹੱਲਾ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮਹੱਲਾ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ। ਪਰ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਮਝ ਗਈਆਂ ਲਾ ਕੇ ਚੌੜੇ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਕੌਣ ਆ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਆ ਜੀ। ਇਹ 5 ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਬੜੀ ਮੈਂ ਅਜੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਯਾਰ, ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਮੁੜ ਆਓ, ਚੰਗੇ ਰਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਸੱਚ ਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਆ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਗੱਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 10ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੱਕ
ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ 6 ਨੇ। 6 ਘਰ, 6 ਗੁਰ, 6 ਉਪਦੇਸ਼। ਉਹਨਾਂ 6 ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਉੱਥੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ, ਦੁੱਖ ਹਰਤਾ ਹਰ ਨਾਮ ਪਛਾਣੋ, ਜੈਮਲ ਗਣਕਾ ਮੁਕਤ ਭੈ ਜੀ ਜਾਣੋ। ਜੈਮਲ ਕੌਣ ਸੀ, ਗਣਕਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲਿਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪ ਪੜੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੱਥਰੀ ਤਾਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤਾਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਤਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਚਮੜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਵੇ। ਉਹਦਾ ਵਜਨ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ? ਪਾਣੀ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਸਮਝਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਪਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਬਣਾਤਾ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗਿਆਨ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੋਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਹੁਣ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਕੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਥੋਪੂਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਖੜੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਾਤ ਥੋਪੂਗਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਧਰਮ ਥੋਪੂਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਚੇਂਜ ਕਰਾਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਆ। ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਨੌਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਉਸ ਜਨੇਊ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ, ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂਆਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆ? ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਕਿ ਸਮਝੋ, ਸੋਚੋ, ਸਿਰਫ ਕੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ? ਕਿਤੇ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹਨੇ ਲਾਈ ਇਹ ਗੱਲ? ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜਦਾ ਸੀ। ਸੁਣਾਵਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੌੜ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਵਾਨ ਸਤਰ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਵਾਨ ਸਤਰ, ਕੁੱਤੇ। ਸਵਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁੱਤਾ, ਹੰਕਾਰੀ ਕੁੱਤੇ। ਸਵਾਨ ਸਤਰ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਗੇ ਸਵਾਨ ਸਤਰ ਕਿਆ ਬੁਲਾਏ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਯਾਦ, ਸਵਾਨ ਸਤਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਨ ਸਤਰ ਦਾ ਯਾਦ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਲੋਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਵੇ ਹੇਤ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਵੇ ਹੇਤ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਦ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਡਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਵੇਦ ਆਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਆਹ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਮਾੜਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਮਾੜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਨ ਸਤਰ ਕੁੱਤੇ ਆ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਰਥ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ। ਸਵਾਨ ਸੱਸਾ, ਐੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਨੰਨਾ,
ਸੱਸਾ ਸੱਤ, ਐੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਨੰਨਾ ਨਾਮ ਆਤਮਾ। ਜੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਵਾਨ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਆ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ, ਮੈਂ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਆ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇਣਾ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਲੋਕੀ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸੋਚ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਐੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਨੰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਆ। ਅੱਛਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ? ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੂਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਬਪਰਾ ਕਿਆ ਤਲਾਏ 3 ਲੋਕ ਵਿਸਥਾਰ, ਇੱਥੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੰਨ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਮਾਈਂਡ। ਅੱਛਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਨ ਸਤਰ, ਜਾਤ ਦੇ ਹੰਕਾਰੀ ਲੋਕ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੇਲੜ ਲੋਕ, ਧਰਮੀ ਲੋਕ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਆ। ਰਜਨੀ ਜਥਾ ਜਾਣਤ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਇਹ ਮੈਂ ਅਜੇ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜੀ 40 ਸ਼ਬਦ ਆ, ਜਿਹੜੇ 40 ਸ਼ਬਦ ਆ ਨਾ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਰੱਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਦਾ ਰਵੇ, 40 ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ। 40 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਆ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ 17 ਵਾਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਆਇਆ ਪਹਿਲੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ 'ਚ, ਪਹਿਲੇ ਰਾਗ 'ਚ ਆਏ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਬਣਿਆ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਬੇਈਮਾਨ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਸੁਣਾਇਆ ਹੋਰ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਰਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਬਈ ਉਹ ਸੁਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਯਾਰ? ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਾਹਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 2 ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਪਾਈਆਂ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਪਤਾ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦ ਬੇਈਮਾਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਬਲੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਸਾ ਲੀਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੰਦਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਟੋਟੇ ਕਰਨਾ, ਇੰਨੀ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਆ, ਇੰਨੀ ਤਿੱਖੀ ਰੰਬੀ ਆ ਨਾ ਕੋਲ, ਐਡੀ ਤਿੱਖੀ ਆਰ ਆ, ਐਡਾ ਤਿੱਖਾ ਇੱਕ ਦਾ ਧਾਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਨੂੜ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਫਟੀ ਹੋਈ ਜੁੱਤੀ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ, ਜਿਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਟਾਂਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਟਾਂਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਫਟਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਮਾਗ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਜਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਗਾ? ਸ਼ੂਦਰ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਨਾ, ਸ਼ੂਦਰ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਜੋੜਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਛਾ ਜੋੜੇ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਜਿਹਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਦਰ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸ਼ੂਦਰ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੈ ਇੱਕ ਮਾਰੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ, 2 ਧਾਗੇ ਆ,
ਦੋ ਧਾਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੱਪਲ ਦੀ ਵਧਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ, ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੂਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲਾਤਾ ਟਾਂਕਾ, ਲਾਤੇ ਚਮੜੇ, ਪਾਤੇ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਸੀ ਉਹ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਪਵਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸੀ ਉਹ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਖੱਦਰ ਬੁਣ ਕੇ ਪਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਕੇ ਪਵਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖ, ਕਦੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲਿਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੜਾ ਦਰਦ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ, ਸਮਝ ਲਓ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਪਰ ਉਸ ਕਰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਰਧਾ ਕੀ ਆ? ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਂ ਜੀ, ਸੇਵਾਦਾਰ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਈ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕਰਮ। ਉਹ ਮੋਰੇ, ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਬਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾਦਾਤ ਦੇਖਿਓ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਪੁੱਛੀਏ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ, ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਅਕਾਊਂਟ ਆ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਾਈ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ 'ਚ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੇਈਮਾਨੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗਣੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣੇ ਸੀ ਪੈਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ 'ਚ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਜੂ ਹਿੰਮਤ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਠ, ਅੱਛਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਰੌਲ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ, ਡੇਰੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਗਰੀਬ ਖਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਐਡੇ ਲੋਕ ਬਸ਼ਰਮਿਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਵਾਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੰਚਾਇਤੀ। ਅੱਛਾ ਬੋਲੀ ਮੋਰੇ ਐਸੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੋਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਬਸ਼ਰਮਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਕੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਬਣ ਕੀ ਗਿਆ? ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਦੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੂਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਬਾਰ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਤੂੰ ਫੇ ਹੋਈ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਉਤਾੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ। ਕਰਮ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਰਮ ਦੇ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਆ? ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਵਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੋਗ। ਜੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭੀਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਅਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾ। ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? YouTube ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈਂਗ ਕਰੀ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ YouTube ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਲਾਈਕ ਕਰੋਗੇ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਆ? ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਆ? ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ
ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਕਵੇ ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। 4 ਸਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਬੱਚਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੀਰ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਧੀ, ਹਾਂ ਧੀ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਬਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਔਰ ਧੀਆਂ 7 ਧੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਆਹ ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਹੀ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀਆਂ 7 ਧੀਆਂ ਆ, ਉਹ 7 ਧੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਆ ਸਾਰੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਤਾ ਆ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਣਾਤਾ ਆ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਅੱਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ, ਅੱਜ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਚਲਾਊਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿਰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਮੇਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਫੈਲਣਾ, ਰਾਜਕੌਲ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰਾਜਕੌਲ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰਾਜਕੌਲ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰਾਜਕੌਲ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਮੇਰੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਚੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖੋ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਅਜੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਕਬੀਰ ਇਹ ਤਨ ਜਾਏਗਾ ਲਿਓ ਤੋ ਸਕੋ ਬਹੌਰ, ਨਾਂਗੇ ਪਾਉ ਤੇ ਗਏ ਜਿਨਕੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨੰਗਾ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨੰਗਾ ਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਅੱਛਾ, ਕਈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 4 ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਸੀ ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਬਸ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਚੂਟੂ ਬੜੇ ਹੋਇਆ ਯਸ਼ੀ ਮਾਰਦੇ। ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੂਣਾ ਨਿਭਦਾ, ਦੂਣਾ ਝੁਕਦਾ। ਏਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਆ ਉਹ ਝੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਵਾਰਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰਨਾ। ਅੱਛਾ, 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੋਚ ਆ, ਇਹ ਸੋਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ। ਪਤਾ ਸੀ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੱਚ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਹੁਣ ਇਹ ਦਾਸ ਆ ਦੋਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਦਾਸਾਂ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਦਾਸ ਸੀ ਉਹ? ਕਿਹੜੇ ਦਾਸ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਦਾਸ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸੋਚਣਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨਾਂ ਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਰਬਦਾਸ, ਰਵਿਦਾਸ, ਰੱਬਦਾਸ, ਕਬੀਰ, ਨਾਮਦੇਵ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ, ਅਰਜਨ ਦੇਵ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ। ਸੋਚਿਓ ਕਿੰਨੇ ਦਾਸ ਹੋਏ ਆ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਜਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਲੱਗਾ ਸੱਸਾ ਆ, ਦਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ। दार्द देख सब को हसे ऐसी दशा हमारी, 3 ਅੱਖਰਾਂ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਫੇਰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ 40 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ ਜੋ 3 ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਆ। बेगमपुरा शहर को ना हो, दार्द देख सब को हसे ऐसी दशा हमारी। ठीक है जी, ये 3 ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਆ। 8 ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, 2 ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, 7 जुगी द्वापर पूजा 4, याद रखियो, तेता जुगी द्वापर पूजा 4, 4 ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਇਹ ਪੂਜਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਚਮਰੱਠਾ ਗਾਂਠ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਫੇਰ 4 ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, 2 ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਨੇ, 2 ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਵੇ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ 28 ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਨੇ, 28 ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਆ। 2 ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 1 ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਆ। ਜੋ ਦਿਨ ਆਵੇ, 1 ਅੱਖਰ ਨਾਲ, ਜੋ ਜਿਜੇ ਨੂੰ ਹੋੜਾ, ਜੋ ਦਿਨ ਆਵੇ ਸੋ ਦਿਨ ਜਾਈ, ਕਰਨਾ ਕੂਚ ਰਹਿਣ ਥਰ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ। ਜੋ ਦਿਨ ਆਵੇ ਸੋ ਦਿਨ ਜਾਈ, ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਰਹਿਣ ਥਰਨਾ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੋੜਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਔਂਕੜਾ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। 2 ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਆ। ਅੱਛਾ, 28 ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਹੋੜਾ, ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ, ਫਿਰ 2 ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ, ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ, ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ, 4 ਵਾਰੀ 2 2 2। ਸਮਝੋ ਬਾਣੀ ਨੂੰ। 28 ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ, 2 ਸ਼ਬਦ 1 ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਆ, 2 ਸ਼ਬਦ 4 ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਆ, 3 ਸ਼ਬਦ 8 ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ। 8 ਸ਼ਬਦ 3 ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਤੇ 40 ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। याद रखियो, ये 40 शब्द जेड़ा ना, मैं फिर कहना ध्यान रखियो, मैं दसदा रहना आ। हुण जी 40 शब्द लिखण वाला, 40 शब्द लिखण वाला और कबीर साहब दी बाणी, नामदेव दी बाणी, सदना जी दी बाणी, सैन जी दी बाणी, इस बाणी नूं पोथी लैके देण वाला गुरु नानक साहब नूं, तां जे लोग उहनूं ही वखरा करके लैके तुर पैण ते की कहांगे उन्हां लोकां नूं? फिर गल आ जानी है ना, दुख हरता हर नाम पछाणो, जैमल गणका मुक्त भै जी जानो। लोग कहंदे सतगुरु रविदास महाराज जी कल्ले सी, तां मैं कहना है कोई बंदा बह जावे मेरे नाल, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਇਕੱਲੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੱਥਰੀ ਤਾਣ ਚੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਖੜਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲੇ ਸੀ, ਹਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਹਿੱਲੀਆਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲੇ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਇਕੱਲੇ ਸੀ। ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਦੇਖ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਥਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ। ਹੰਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦਾ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਇਹ ਚੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਚੌੜੇ ਹੋ ਕੇ। ਯਾਰ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਕਦੀ ਅੱਖਰ ਪੜਿਆ? ਨਾ 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 ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ। ਯਾ ਜਿਹੜੇ ਡੀਂਗਾ ਮਾਰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਾ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੀ ਲੰਬੀ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਮੁੰਡੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ
ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਜੋਤ ਲਗਾਈ, ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਜੋਤ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਚੁਗਲਖੋਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੰਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਜੋਤ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਅੰਦਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸੰਤੋਖੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬੇਸੰਤੋਖੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦੇ ਹੰਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਲਾਲਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੈਸੇ ਬੀਜ ਅੰਦਰ ਚੁਗਲੀਆਂ ਬੀਜਾਂਗੇ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਗੁਣਨੀਆਂ। ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਬੀਜਾਂਗੇ, ਸੰਤੋਖ ਹੋਊਗਾ। ਬੇਸੰਤੋਖੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਬੇਸੰਤੋਖ ਹੋਊਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਇਸ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਕੌਣ ਪਾਊਗਾ? ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੋਹਰੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਜਾਤਾਂ ਥੋਪੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਧਰਮ ਥੋਪੀ ਜਾਣ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ, ਏਦਾਂ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਮੋਹਰੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਪਸ਼ੂ ਅਸੀਂ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਤਾ ਸਭ ਜਗ ਰਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਧੂ ਪ੍ਰਲਾਪ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਰੋਸੇ ਤੇਰੇ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਚੜਾਇਆ ਵੇੜੇ। ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਫਿਰ ਯਕਦਮ ਗੱਲ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ। ਤੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕਰੋ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜਨੇਊ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਆ? ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਜਵਾਬ ਲੱਭੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੁਲਾਈਏ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਨਵੇਂ ਵਧਾ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਰਾਮ ਰਾਮ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਬੋਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆ, ਪਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਆ ਉਹ ਛੁਪਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਜਿਸ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਬੀਜ ਸਮਝਦੇ ਬੀਜ ਕਿੱਦਾਂ ਆ? ਮੈਂ ਸਮਝਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਬੀਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ 7ਵਾਂ ਅੱਖਰ ਆ ਊੜੇ ਐੜੇ ਦਾ, 7ਵਾਂ ਅੱਖਰ ਖੱਖਾ ਆ। ਖੱਖੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਖਾਣਾ। ਉਸ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਸਾਡਾ ਖੂਨ। ਜੇ ਖਾਦਾ ਹੋਇਆ ਸੱਚ ਦਾ ਤੇ ਖੂਨ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਖਾਦਾ ਹੋਇਆ, ਮਾਈਂਡ ਬਿਨਾਂ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਆ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਖੂਨ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਣੂਗਾ ਜੇ ਸੱਚ ਦਾ ਖਾਦਾ ਆ। ਜੇ ਖਾਦਾ ਹੋਇਆ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ, ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦੱਸੋ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਗਾਂ ਰਾਜੇ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਕਿਰਤੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਸੋਚਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, 7ਵੇਂ ਅੱਖਰ ਖਾਣਾ, ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਖੂਨ। ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਤੀ ਆ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਖਾਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਖਾਦਾ ਤੇ ਗਾਂ ਬੱਚੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ
चमड़े का काम करता सी। जल की पीत पवन का थंबा, जल की पीत पवन का थंबा, रत कबूंद का गारा, हाड मास नाड़ी को पिंजर पंखी बसे बेचारा। प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा, राखो कंधे उसारो नीमा, 3.5 हाथ तेरी सीमा। ओ भुड़कदा क्या फिरदा, हंकारी क्यों होया फिरदा, जल की पीत पवन का थंबा, रत कबूंद का गारा। बशर्मा हंकारी तू तां आ, भुड़कदा तू तां फिरदा क्योंकि तेरे अंदर गंदगी दा बीज पिया होया आ। किते मैं जेड़े सतगुरु दास महाराज 40 शब्द आ ना, जिधर मैं कसवट्टी लाउणी आ, तोबा तोबा करूंगे, कन्ना नूं हथ लाऊंगे, बेईमानो हट जाओ, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब दा सच सुना दिओ। जल की पीत पवन का थंबा, रत कबूंद का गारा, हाड मास नाड़ी को पिंजर पंखी बसे बेचारा। ये सत्ता इस भारत दी अज तक उन्हां दे कोल क्यों आ, क्योंकि मेहनत दा नहीं खादा, गां तो गां बीज किहड़ा बनी जांदा, राजे किहड़े बनी जांदे बार बार। बेईमानियां पुरखियां दियां बेईमानियां सामने ले आवांगे, किहड़े किहड़े पुरखे ने की कीता होया ते साडियां किरतियां ने की कीता होया, गुरु ग्रंथ साहिब सारा लिखिया होया आ। किते भुलेखे ना रहिओ, गुरु नानक साहब उस जात नूं सलाम करदे आ जिहड़ी जात कबीर साहब कहंदे मैनू ਉਹ ਕੁੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦਾਸ ਬਣਨਾ। ਦਾਸ ਕਿਹੜੇ ਬਣਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਦ ਦੇਖ ਸਭ ਕੋ ਹਸੇ, ਐਸੀ ਦਸ਼ਾ ਹਮਾਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਨਟ ਬੋਲਟ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਸਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਾਸ ਆ। याद रखियो, असी वो दासियां वाले दास नहीं है जेडे ब्राह्मण कहंदा सी दासियां दे पेट तो पैदा होए बच्चों नूं कहंदा सी तुसी हरीजन चपेड़ा ना मूँह पांदे हैगे। बाबा साहब ने दित्या होया सानू संविधान, उन्हें अपनी जिंदगी पूरी लाती साडे तो। हाँ, उधर दशमेश पिता जी ने सानू जिहड़ा उपदेश दे के गए आ, ते उही उपदेश बाबा साहब ने दिता। अपने 4 बच्चों की परवाह नहीं की, 3 बेटे 1 बेटी। हाँ, ओदे करके अज बोल रहा मैं, नहीं तो मेरी की औकात सी मैं बोल सकदा। साडे पुरखियां दी, हाँ एक गल याद रखो, साडे पुरखे एडे, मैं किद्दां कहां यार, 1 रुपया भी उन्हां दे किते बाऊ कांची राम दे किते दसो यार, बाऊ मंगू राम जी मंगू वाड़िया दे कोल की सी दसो यार। जेड़ा सिੱਖੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ बाबा दत्त सिंह जी, दसो की सी ओदे नाम दसो। बाबा साहब दे नाम दसो किहड़ियां जमीनां, उहदां दे बच्चे दसो कित्थे आ, दसो। दसना बड़ा, नहीं तां लाइनां ला देंगे, लाइनां। साबित हुंदा अज भी खून, अज भी अखां नाल देखो जरा, दुख हरता हर नाम पछाणो, जैमल गणका मुक्त भै जी जानो। अज भी वो लोग वैश ब्राह्मण शूद्र और खत्री, अज उस बरन जेड़े सामने आ रहे साडे, अज जिन्नियां करतूतां कीतियां होईयां सारियां सानू दस रहीआं आ। जिद्दण गुरु ग्रंथ साहिब दी कसवट्टी ला के शब्द ला के बोलणियां ना, ओही दुख लिखे होए आ। हक मंगे होए आ। तुम चंदन हम रिंड बापरे, संग तुम्हारे बसा, नीच रूकते ऊंच पए हैं, गंद सुगंध निवासा। ब्राह्मण ऐस कुदरत दे विच तुम ही आया, मैं भी आया। तू क्यों नीवा, तू क्यों उच्चा, मैं क्यों नीवा, मैनू जवाब दे दा। ये चंदन दा दरख्त रब ने पैदा किया, उन्हें सारे नूं सुगंधी दे रहा। पर हाँ, एक बांस ऐसा दरख्त आ जिहड़ा बाहरों बड़ा मोटा लगदा, अंदरों खाली।
क्योंकि ਉਹਦਾ विनाश हो चुका आ। आत्मघाती जगत कसाई हर वेले अपनी आत्मा दे नाल परमात्मा दे नाल विश्वासघात करदा। तुम चंदन हम रिंड बापरे संग तुम्हारे वासा, नीच रूखते ऊंच पाए हैं गंध सुगंध निवासा, माधो सत्संगत शरण तुम्हारी। ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸਾਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੰਨ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਈਂਡ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਆ, ਦਲੀਲ ਆ। ਤੇ 52 ਰਾਜੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਝੁਕਦੇ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਰਾਜੇ ਕਿਉਂ ਝੁਕਦੇ ਸੀ। ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮੜ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੜ ਜੇ, ਇਦਾਂ ਕਿਸੇ MLA ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਪੰਪ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 28 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਪ ਖੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਬੜੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਪੰਪ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਤੇਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੰਪ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਸਵੱਟੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੂਦਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਜਿੱਡਾ ਬੇਈਮਾਨ ਮਰਜੀ ਹੋਵੇ, 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੁਲਾਈਏ ਫਤਿਹ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਮ ਚੰਦਨ ਹਮ ਰਿੰਡ ਬਾਪਰੇ ਸੰਗ ਤੁਮਾਰੇ ਬਾਸਾ। ਓ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਜੇ ਤੂੰ ਚੰਦਨ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਣ, ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਇਥੋਂ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹਿੰਮਤ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਅਸੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਹਸਪੀਟਲ? ਪੁੱਛਿਆ ਕਦੀ? ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਬਈ ਸਭ ਕੁਝ ਐਸੇ ਹੀ ਕਰੀਏ ਯਾਰ। ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂ ਅਸੀਂ ਚੱਕੀਏ, ਜੋੜੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਏ, ਕੱਪੜੇ ਅਸੀਂ ਸੀਏ, ਕੱਪੜੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਏ, ਖੱਦਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਏ, ਹਲ ਅਸੀਂ ਵਾਹੀਏ। ਤੂੰ ਬੇਸ਼ਰਮਾ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੁਲਾਈਏ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਨਵੇਂ ਬੋਧਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ YouTube ਚੈਨਲ ਬਣ ਗਿਆ ਆ, ਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਬਲੌਕੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਠਾਉਣਾ ਆ ਕੰਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, YouTube ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ? ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? YouTube ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, Instagram ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, Facebook ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, WhatsApp ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਊਂ, 20 ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਊਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੋ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ 1 2 11, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 2 11 6 30 18 6 ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੋਚ ਆਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੇ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੋੜ ਕਰ 3 ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿਓ। 1 2 3, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਤੇ ਕੀ ਕਰੋ? ਗੁਣਾ। ਫੇਰ ਬਣ ਜਾਣਾ 6 30 18। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ 9 ਨਿਧੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1 2 3 ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਐਸੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਾਂਗੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਗੁਲਾਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਹੈ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਈਏ ਫਤਿਹ।
YouTube ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪੈਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਦੀ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਜਿੱਦਣ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੇਲੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਤਾ ਮਾਂ ਵੀ ਘਰ ਵਿਹਲੀ ਬੈਠੀ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪੇ ਤਾਸ਼ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਵੀ ਪਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੀਆ ਪਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ, ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੇ ਲక్ష్ਮੀ ਚੰਦ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਅਸੂਲ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਆ ਕਰਦਾ ਜੰਤਰੀਆਂ ਦੇਖ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲਗੋਟੇ ਰਾਹ ਵਿਹਲਾ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਹੱਕ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਦੀ ਸੀਗੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ? ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਸਮਝ ਆਈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੱਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਬਾਪ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਹੀਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਲਾਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੰਤੋਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤੋਖ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ? ਜਿੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਆ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਬਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ ਇਹ ਤੁਮਾਰਕ ਜਾਣਾ, ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਬਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੁਣੀਏ ਪੰਕਤੀ, ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਰਾਲੀ, ਚਾਲਾਂ ਨਰਾਲੀ, ਭਗਤਾਂ ਕੇਰੀ ਬਿਖਮ ਮਾਰਕ ਜਾਣਾ, ਚਾਲਾਂ ਨਰਾਲੀ, ਭਗਤਾਂ ਕੇਰੀ ਬਿਖਮ ਮਾਰ ਜਾਣਾ। ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਕਿਆ? ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਬਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ ਇਹ ਤੁਮਾਰਕ ਜਾਣਾ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ, ਜੁਗਾ ਜੁਗਾ ਤੋਂ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਓ, ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਥੋਪੋ। ਹਾਂ, ਸੋਚ ਤਿੱਖੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਧਾਗਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਆ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਗੱਲਬਾਤ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਐ ਸਰਬਣੋ ਮੇਰਿਓ ਸਾਚੇ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਪਠਾਏ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸੱਚ ਕੀ ਆ ਤੇ ਝੂਠ ਕੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਆ ਉੱਥੇ ਖੜ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਝੂਠ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇਰਾ ਰਸਤਾ ਤੂੰ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਨਵੇਂ ਵਧਾ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਰਾਮ ਰਾਮ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਉਹ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਏਦਾਂ ਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਨ ਲੱਭੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਨੌਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਤੀ ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਸ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਆਣਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਾਹਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।